பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் கடைசி பகுதி. மங்களாரத்தி ஞானி ஹனுமாரும் அவரது ஞான குருவும். உபதேசம் கொடுப்பதற்கு ராமருக்கும் இஷ்டம்தான். ஏன் இஷ்டம் என்றால், நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று பழமொழி அல்லவா? அப்படி பிரம்ம வித்தியை தான் கற்றுக்கொண்டு பேரின்பம் என்பதையே அடைந்தவர்களுக்கும் அதை மற்றவர்களோடு ஷேர் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கும். ராமர் பிரம்ம வித்யா ஸ்வரூபம், பிரம்மானந்தத்தில் இயற்கையாகவே திளைத்துக் கொண்டிருப்பவர். அவர் யாரிடமும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதில்லை தான் என்றாலும் அவதாரம் என்று நரலீலை பண்ணும்போது அவரும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக குருமுகமாகவே தாம் பிரம்ம வித்யை கற்றுக்கொண்டதாகத்தான் காட்டினார். நல்ல யவ்வன பிராயத்திலேயே ஒரு ராஜகுமாரன் பெற வேண்டிய தனுர்வேதம் உட்பட்ட சகல வித்யைகளையும் வசிஷ்டரின் குருகுலத்தில் பெற்றுக்கொண்ட போதே வேதாந்தத்திலும் அதுதான் பிரம்ம வித்யை என்பது அதிலும் அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதை தெரிந்து கொண்டார். ஆனால் அதோடு அவருடைய ஆர்வம் ஞானதாகம் என்பது தணியவில்லை. அதனால் விஸ்தாரமாகவே வசிஷ்டரிடமிருந்து பிரம்ம வித்யோபதேசம் கேட்டும் பெற்றுக்கொண்டார். அந்த உபதேசம் ஒரு பெரிய புஸ்தகமாக இருக்கிறது. அத்வைத வேதாந்தத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய கிளாசிக்காக அது இருக்கிறது. அதற்கு யோக வாசிஷ்டம் என்று பெயர். தமிழிலும் அதற்கு பழமை வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறது. அதை ஞான வாசிட்டம் என்பார்கள். வாசிட்டம் என்று மட்டுமேயும் சொல்வதும் உண்டு. யோக புஸ்தகமாக அதை சொல்வதை விட ஞான புஸ்தகமாகவே சொல்வதுதான் அதிக பொருத்தம். சாதனா மார்க்கம் எல்லாவற்றையுமே யோகம் என்று சொல்வதுண்டு. கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் என்று இப்படி. ஆனாலும் யோகம் என்று மட்டும் சொன்னால் பொதுவிலே பதஞ்சலியின் அஷ்டாங்க யோகம்தான். இது அதை சேர்ந்ததில்லை. அத்வைத ஞான சாதனைக்கேயான புஸ்தகம்தான் இது. ஒருத்தன் கற்ற வித்தை அவனோடு போய்விடாமல் அதை அவன் 4 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விதி ஒரு பக்கம் இருக்க, அப்படி வித்தியை கற்றுக்கொண்டவனுக்கே அதை லோகத்திலும் தக்க பாத்திரங்களுக்கு கொடுத்து தான் பெற்ற இன்பம் அவர்களும் பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கும். ராமருக்கும் அப்படி இருந்தது. அவதாரத்தின் பிரதான லட்சியமான ராவணவதம் முடிகிற வரையில் அந்த ஆசையை அவர் அமுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த லட்சியம் பூர்த்தியாகி அவர் நிம்மதியாக ராஜ்யபாரம் செய்ய ஆரம்பித்த பின் அந்த ஆசை அவருக்கு அமுக்க மாட்டாமல் தலை தூக்கி வந்தது. சமயம் பார்த்து ரிஷிகளும் அவரை தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள். ஆனாலும் அவர் அடக்கத்தின் உருவானவர். அதனால் க்ஷத்திரியரான தாம் தம்மை விட வயசில் எவ்வளவோ பெரிய பிராமண சிரேஷ்டர்களான ரிஷிகளுக்கு உபதேசிப்பது அனுச்சிதம் என்றே நினைத்தார். அவர்கள் ஆசைப்படுகிறபடி அவர்களை பிரம்ம நிர்வாணத்தில் ஸ்திரப்படுத்தும்படி பிரம்ம வித்யை தாம் எடுத்துச் சொல்லவும் வேண்டும். அதே சமயத்தில் நேராக அவர்களுக்கே உபதேசிப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளவும் கூடாது என்று நினைத்தார். அப்போதுதான் அவருக்கு சட் என்று யோஜனை தோன்றிற்று. ஆஞ்சநேயன் இருக்கிறானே, பரிபூர்ணமாக இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணினவன் அவன். தனக்கென்று சுய வாழ்க்கை ஒன்றில்லாமல் தான் பகவானாக நினைக்கிற நம்மிடமே
பூர்ண சரணாகதனாக இருக்கிறவன். இப்பேற்பட்டவன் ஞானம் என்று ஒன்று இருக்கிறதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் ஞான லட்சியமான மோட்சத்தை அடைந்து விடுவான் தான். ஆனாலும் இவன் ஞானம், ஞான மார்க்கம், ஞானோபதேசம் என்கிறவற்றையும் தான் தெரிந்து கொள்ளட்டுமே. புத்தி சக்தி அதிகமில்லாதவர்கள் அப்படி தெரிந்து கொள்வதற்காக பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லைதான். ஆனால் இவனோ மகா புத்திமானாக இருப்பதால் தத்துவ விசாரம் பண்ணியும் ஞானத்தை அடைய நன்றாக பக்குவப்பட்டவன்தான். இவனை விட சத் சிஷ்யன் நமக்கு கிடைக்க முடியாது. ஆகையினால் இவனை முன்னால் வைத்துக்கொண்டு இவனை முன்னிட்டு இவனுக்கு உபதேசிப்பதாகவே நாம் வைத்துக்கொண்டு விடலாம். அதையே கூடியிருக்கிற மற்ற ரிஷிகணங்கள் எல்லாமும் கேட்டுக்கொள்ளட்டும் என்று ராமர் நினைத்தார். ஆஞ்சநேயரின் பாலப்பிராயத்தில் அவருடைய அபரவித்யைக்கு ஆச்சாரியராக சூரிய பகவான் வந்தார் என்றால், வயசேறிய காலத்தில் அவருடைய பரவித்யைக்கு ஆச்சாரியராக சூரிய குல திலகரான ராமர் வந்தார். அந்த ராமர் தான் தன் மூலமான விஷ்ணு ரூபத்தில் சூரியனுக்கும் பரவித்யை உபதேசித்திருக்கிறார். கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த சங்கதி சொல்லி இருக்கிறார். 4வது அத்தியாயம் 1வது ஸ்லோகம். இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம். அர்ஜுனா, இன்றைக்கு உனக்கு நான் செய்கிற இந்த உபதேசத்தை ஆதியில் நான் விவஸ்வானுக்கு செய்தேன் என்கிறார். விவஸ்வான் என்றால் சூரியன். ஆஞ்சநேயர் தனக்கு அபரவித்யை போதித்த முதல் குருவுக்கும் பரவித்யை உபதேசித்த மூல குருவிடமே அந்த முக்திகேதுவான மகாவித்யில் உபதேசம் பெற்றார். முதல் குரு கற்றுக் கொடுத்த வித்யை அவரை புத்திமதாம் வரிஷ்டனாக்கியது. மூல குரு கற்றுக் கொடுத்ததோ ஞானினாம் அக்ரகண்யராகவே ஆக்கியது. ஒரு பசு இருந்தால் அது பல பேருக்கு பால் கொடுக்கிறது. ஆனாலும் அத்தனை பேருக்கும் அது பால் சுரப்பதற்கு அதை ஊக்குவதாக அதனுடைய சொந்த கன்று ஒன்று அதன் மடியில் ஊட்டு பெறுவதாக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்படித்தான் உபதேசம் என்கிற பால். அது தக்க யோக்கியதாம்சம் பெற்ற எல்லோருக்குமானதாக இருந்தாலும் குறிப்பாக ஒரு சிஷ்யனை உத்தேசித்து குரு செய்வதாகவே இருக்கும். கீதை தியான ஸ்லோகத்தில் இப்படி உபமானம் கொடுத்திருக்கிறது. மாட்டு கோனார் கிருஷ்ணர் இருந்தாரே, அவர் எல்லா உபனிஷத்துக்களையும் ஒரு பசுவாக்கினார். அந்த பசுவின் பாலையே தம்முடைய கீதோபதேசமாக கறந்து கொடுத்தார். அவருடைய கைப்பட்ட விசேஷம் அந்த சர்வோபனிஷத் சாரம் வெறும் பசும்பாலாக இல்லாமல் அமிர்தம் தருகிற அமிர்தமாகவே மாறிவிட்டது. அதை பானம் பண்ணுகிற தகுதி நல்லறிவு பெற்ற எல்லாருக்கும் உண்டு. அவர்களுக்கெல்லாம் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக அவர் நேரே ஊட்டு பெற வைத்த கன்று அர்ஜுனன். இப்படி ஸ்லோகம். சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தனகா பார்த்தோ வத்சகா சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத்து. கிருஷ்ண பரமாத்மாவோடு இணை பிரியாத சகாவாக இருந்த அர்ஜுனன் அவர் ஞானாச்சாரியராக ரூபம் எடுத்துக்கொண்ட போது அவருடைய பிரதம சிஷ்யனானான். ராமருக்கோ அவருடைய தாச சிரேஷ்டர் அப்படி சிஷ்யரானார். அவர்தான் அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய கொடியிலேயும் இடம்பெற்று விஜயன் என்கிற பெயர் அவனுக்கு பொருந்தும்படி ஜெயசாலியாக்கினார். அது வெளியுத்தத்தில் ஜெயம். பிரம்ம வித்யா உபதேசம் உள்யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறுவதற்கு இந்த ஜெயம்தான் சாஸ்வதமாக இருப்பது. அதற்கான தகுதி வாய்ந்த சகலருக்குமான உபதேசத்தை அர்ஜுனனை முன்னிட்டு கொண்டு கிருஷ்ணர் உபதேசித்த மாதிரி சனகாதி 4 முன்னிட்டு கொண்டு தட்சிணாமூர்த்தி உபதேசித்த மாதிரி ஆஞ்சநேயரை முன்னிட்டு கொண்டு ராமர் சகலருக்கும் அவர்களில் முக்கியமாக அவரை தேடிக்கொண்டு வந்திருந்த முனிவர்களுக்கு உபதேசித்தார். தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரியே தான் ராமரும் சின்முத்திரை காட்டுகிறவர். அவர் மாதிரியே இவரும் ஒரு காலை மடித்து வைத்துக் கொண்டும் இன்னொரு காலை தொங்கவிட்டு கொண்டும் உட்கார்ந்திருப்பவர். அதற்கு வீராசனம் என்று பெயர். ஞான வீரம் முறைப்படி எழுதப்பட்ட பழங்கால சித்திரங்களில் அப்படித்தான் போட்டிருக்கும். தஞ்சாவூர் படம் மாதிரியானதுகளில் ஸ்ரீராம மந்திரம் ஜபிக்கிற போது சொல்லும் தியான ஸ்லோகம் ஒன்று உண்டு.
காலாம்போதர காந்தி காந்தம் மனிஷம் வீராசனாத்யாசினம் முத்ராம் ஞானமயீம் ததானம் அபரம் ஹஸ்தாம்புஜம் ஜானுதி என்று அது ஆரம்பிக்கிறது. நீருண்ட மேகம் போல சியாமள வர்ணமான சுவாமி வீராசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவருடைய ஒரு கை முத்ராம் ஞானமயீம் என்பதாக சின்முத்ரை காட்டுகிறது. இன்னொரு கை முழங்கால் மேல் படிந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம். இன்னொரு ஸ்லோகம், கிரமப்படி ராமாயண பாராயணம் பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில் மங்கள ஸ்லோகங்களாக சொல்கிறவற்றில் ராம தியான ஸ்லோகமாக வருவது. அதிலும் சுவாமி வீராசனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதை சொல்லி இருக்கிறது. அதில் சின்முத்ரையை பற்றி வரவில்லை. ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்தில் தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தத்துவோபதேச விஷயம், ஆஞ்சநேயரை முன்னிட்டுக் கொண்டு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ராமர் ஞானோபதேசம் செய்தார் என்ற விஷயம் பளிச்சென்று சொல்லி இருக்கிறது. நான் சொன்னதே முக்கியமாக அந்த ஸ்லோகத்தின் ஆதாரத்தில்தான். எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஸ்லோகம். வைதேகி சகிதம் சுரத்ரமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்தியே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சம்ஸ்திதம் அக்ரே வாச்சயதி பிரபஞ்சன சுதே தத்வம் முனிப்யः பரம் வியாக்கியாந்தம் பரதாதிபிகி பரிவிருத்தம் ராமம் பஜே ஷியாமளம். தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி வீராசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ராமர் வேதாந்தோபதேசம் கொடுத்தார் என்றாலும் அவர் மாதிரி இவர் ஏகாங்கி இல்லை. ராஜாவாகவும் ரிஷியாகவும் ஒரே சமயத்தில் இருந்து கொண்டு கர்மயோகம் ஞானயோகம் இரண்டையும் பண்ணிக் கொண்டிருந்த இவர் ராணி சகிதமாக ஸ்வர்ணமயமான மண்டபத்தில் மணிமயமான ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தவர். அதைத்தான் ஸ்லோக ஆரம்பத்தில் வைதேகி சகிதம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. விதேக ராஜ்யத்திலே பிறந்தவளாதலால் சீதைக்கு வைதேகி என்று பெயர். ராமர் ஞானாச்சாரியராக இருந்ததை சொல்கிற ஸ்லோகத்தில் அவளுடைய சீதை என்ற பெயரையோ மற்ற ஜானகி மைதிலி முதலான பெயர்களையோ சொல்லாமல் வைதேகி என்று போட்டதில் ரொம்ப அர்த்தம் இருக்கிறது. வைதேகி என்றால் தேகத்தை விட்டுவிட்டு இருப்பவள், அதாவது தேக பிரஜையை விட்டுவிட்டு ஆத்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பவள் என்றும் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதாவது அவர் உபதேசிக்கிற தத்துவத்துக்கு அவள் பெர்சானிபிகேஷனாக இருக்கிறாள். அல்லது இதையே வேறே விதமாக சொன்னால் அவள் பெர்சானிஃபை பண்ணும் தத்துவத்தை தான் அவர் உபதேசிக்கிறார். சீதை ராமருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாள். அவரை சுற்றி பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்னாதிகள் இருக்கிறார்கள். பரதாதிபிகி பரிவிருத்தம் என்று ஸ்லோகத்தின் கடைசி பாதத்தில் அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த தம்பிகளும் அவரும் பரஸ்பரம் ஒருவர் மேல் மற்றவர் உயிரையே வைத்திருந்தவர்கள். ஆனால் அவர் உபதேசம் செய்யும் போது அவர்களில் எவரையும் முன்னிட்டு கொண்டு செய்யவில்லை. தம்மிடம் ஞானோபதேசம் பெறும் நேர் சிஷ்யர் ஆஞ்சநேயராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்து அவருக்கே அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தார். அதைத்தான் அக்ரே வாசயதி பிரபஞ்சன சுதே தத்துவம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. பிரபஞ்சன சுதன் என்பதுதான் ஆஞ்சநேயர். துளசிதாஸ் சொன்ன வாத்த ஜாத்தன் மாதிரியே பிரபஞ்சன சுதன் என்றாலும் வாயுவின் குமாரன் என்றுதான் அர்த்தம். பிரபஞ்சனன் என்பது வாயுவின் பெயர்களில் ஒன்று. அக்ரே என்றால் முன்னாடி. ராமருக்கு முன்பக்கம் அடக்க ஒடுக்கமாக உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த பிரபஞ்சன சுதர் உபதேசம் கேட்டுக்கொள்கிறார். ஆனால் ராமர் குறிப்பாக அவரை பார்த்து கொண்டு உபதேசித்தாலும் அவருக்கு மட்டும் சொல்வதுதான் ராமருடைய முழு உத்தேசமும் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. திரண்டு வந்திருந்த எல்லா முனிவர்களையும் உத்தேசித்தே இந்த ஒருவருக்கு அவர் சொன்னார். தத்வம் முனிப்யக் பரம் வியாக்கியாந்தம். பரவித்யை என்று சொல்லப்படும் பரம் தத்துவத்தை முனிவர்களுக்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயரை முன்னிட்டு கொண்டு ராமர் வியாக்கியானம் பண்ணினார் என்று அர்த்தம். தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரியே இல்லாமல் ராமர் பத்னி சகிதமாக இருந்த மாதிரியே அவர் மாதிரி மௌனோபதேசம் என்றும் இல்லாமல் நன்றாக வாயால் விளக்கியே வியாக்கியானம் செய்தார். ராமர் மட்டுமில்லாமல்
சீதையும் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசித்ததாக ஒரு அபூர்வ சமாச்சாரம் சீதாராம ஆஞ்சநேயம் என்ற உத்தமமான அத்வைத கிரந்தத்தில் வருகிறது. அது தெலுங்கு பாஷையில் இருப்பது. அப்படி இருப்பதில் ஒரு விசேஷம். சாதாரணமாக நம்முடைய பிரதேச பாஷைகளில் ஒரிஜினல் ஒர்க் என்றே மூல நூலாக அத்வைத புஸ்தகங்கள் இருப்பதில்லை. மிக பெரும்பாலும் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள மூல புஸ்தகங்களின் மொழிபெயர்ப்பாகத்தான் அவை இருக்கும். இதற்கு அபூர்வமான விலக்காகத்தான் பிரதேச பாஷையிலேயே மூல அத்வைத கிரந்தம் இருப்பது. தெலுங்கு பாஷையில் அப்படி இருக்கப்பட்ட புஸ்தகமே சீதாராம ஆஞ்சநேயம். சீதாராம ஆஞ்சநேய சம்வாதமோ என்று நீட்டிச் சொல்வார்கள். தேக பிரஜை போன ஞானியான வைதேகியும் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசிப்பதாக வருவது. அதில் ஒரு விசேஷம். முதலில் அவள்தான் உபதேசிக்கிறாள். ஸ்ரீராம தாரக மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறாள். ராமருடைய பிராணனாகவே இருக்கப்பட்ட அவருடைய சக்தியிடமிருந்து ராம மந்திரம் பெறுகிறதென்றால் அது பரமபாகியம் தானே. அப்படி அவள் உபதேசித்த அப்புறம் ராமர் ஆஞ்சநேயருக்கு பரம அத்வைத்த பரமாக சாங்கிய யோகம், அமனஸ்க யோகம் என்கிறவற்றை உபதேசிக்கிறார். அந்த புஸ்தகத்தில் அந்த உபதேசம் பெரிசாக விரிவாக கொடுத்திருக்கிறது. சீதாராமர்கள் வேலை கொடுப்பவர்கள், ஆஞ்சநேயர் அவர்கள் கொடுக்கிற வேலையை செய்கிறவர் என்கிற பிரபு தாச உறவிலே அவர்கள் அவரிடம் எவ்வளவுதான் சந்தோஷித்து வாரி வாரி கொடுத்தாலும் தங்களுடைய சொத்து பூராவையும் அவருக்கு கொடுப்பதற்கில்லை. மகா விவேகியான ஆஞ்சநேயருக்கு எந்த சொத்தும் தேவைப்படவும் இல்லை. சீதாராமர்களின் சேவையிலேயே அவர்களிடம் பக்தி பண்ணுவதிலேயே அவர் பூரண திருப்தராக இருந்தார். ஆனால் அந்த தம்பதிக்கு தான் திருப்தி ஏற்படவில்லை. அதனாலேயே எத்தனை கொடுத்தாலும், முழுசாகவே அள்ளி கொடுத்தாலும் செலவழியாத மூலதனமாக அப்படியே இருக்கும் தங்களுடைய ஞான சொத்தை அவருக்கு அப்படியே தந்து விடுவது என்று தீர்மானித்து உபதேசம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் யார்? வேலை வாங்குகிற எஜமானர்கள் மட்டும்தானா? இல்லை, பரம அன்பான வாத்சல்யத்தை பொழிகிற சர்வலோக மாதா பிதாக்களே அவர்கள். அவர்களுடைய அந்த வாத்சல்ய சொத்தை பெறுவதில் தலைக்குழந்தையாக இருந்த ஆஞ்சநேயருக்கே அவர்கள் மாதா பிதாவாக இருந்ததோடு குருவாகவும் ஆனார்கள். அவருக்கு அவர்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற நாலுமாக இருந்தார்கள். அப்படி ஒரு அலாதி பாக்கியம் அவருக்கு. மற்ற புஸ்தகங்களில் சொல்லியிருப்பதை விட ஸ்ருதி சிரஸ், வேதத்தின் முடி என்கப்படுகிற உபனிஷத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தால் அதற்கு தனி மதிப்பு. அந்த மாதிரி 108 உபனிஷத்துக்கள் என்று ஒரு கணக்கு இருப்பதில் பார்த்தால் அதில் முடிவாக இருக்கிற முக்திகோபனிஷத் என்பது ராமர் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசித்த உபனிஷத்தாகத்தான் இருக்கிறது. வேத முடியிலும் முடிவான முடிமணியான இடத்தில் ராமர் குருவாகவும் அவருக்கு சிஷ்யராக ஆஞ்சநேயரும் வருகிறார்கள். பேரே முக்திகோபனிஷத் என்றால் விஷயம் பரம அத்வைத சாரமாகத்தானே இருக்க வேண்டும். அந்த உபனிஷத்தில் அப்படித்தான் சாக்ஷாத் ராமச்சந்திரமூர்த்தி உபதேசித்து பரம பக்த சிரோமணியான ஆஞ்சநேயரும் பரம ஞானி சிஷ்யராக கேட்டுக்கொள்கிறார். அந்த உபனிஷத்தின் ஆரம்பத்திலும் ரிஷிகணங்கள் முனிகணங்கள் திரண்டு வந்திருந்த பெரிய வித்வத் சதசிலேயே நேராக உபதேசம் வாங்கிக் கொள்ளும் பாக்கியம் ஆஞ்சநேயருக்குத்தான் கிடைத்ததாக வருகிறது. தட்சிணாமூர்த்தியிடம் உபதேசம் பெற்ற சனகாதியர்கள் கூட அவர்களில் இருந்தார்கள் என்றும் வருகிறது. ஆஞ்சநேயர் மேலே மேலே கேள்விகள் கேட்டு ராமரிடமிருந்து ஞானாமிருத பாலை ஒட்ட கறந்து கொள்வதாக உபனிஷத் போகிறது. சச்சிதானந்த விக்கிரகமான ராமா, முக்தி காங்ஷனாக முக்தியை விரும்புவனாக உள்ள நான் உன்னுடைய தத்துவஸ்வரூபத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அதை சொல்லி என்னை முக்தனாக்கி அனுகிரகி என்று அழகாக அர்த்தநயம் பட கேட்டு அவர் ராமரை உபதேசிக்க வைக்கிறார். அந்த உபனிஷத்தில் தத்துவோபதேசம் இருப்பது மட்டுமில்லை,
அதன் பிரதம அத்தியாயத்தில் ஆஞ்சநேயர் கேட்டுக்கொண்டபடி ராமர் 108 உபனிஷத்துக்கள் என்னென்ன என்று அவற்றின் பெயர்களை சொல்லி லிஸ்ட் கொடுக்கிறார். அதில் எந்த உபனிஷத் எந்த வேதத்தை சேர்ந்தது, அத்தியன கிரமத்தில் அந்த ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்கும் என்ன சாந்தி மந்திரம் சொல்ல வேண்டும் என்கிற விவரமெல்லாமும் தெரிவிக்கிறார். இதற்கு ஆரம்பமாக உபனிஷத்துக்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கப்பட்ட வேதங்கள் எத்தனை, அதில் ஒவ்வொரு வேதத்திலும் சாக்கை என்று இருக்கிற கிளைகள் எத்தனை என்றும் கணக்கு சொல்கிறார். 108 உபனிஷத்துக்கள் பற்றிய டீடைல்ஸுக்கு அந்த முடிவான உபனிஷத் ஒரு ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி இருக்கிறது. நமக்கெல்லாம் இந்த உபகாரம் ஆஞ்சநேயர் கேட்டதாலேயே கிடைத்திருக்கிறது. எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமக்கெல்லாம் ஐடியல் காட்டுவது மரியாதா புருஷர் என்றே சொல்லப்படும் ராமர் மட்டுமில்லை, ஆஞ்சநேய சுவாமியும் தான். அவரிடம் என்னவெல்லாம் இருந்ததோ, தேக பலம், புத்தி பலம், பக்தி பலம், காரிய சாமர்த்தியம், பயமின்மை, சேவா மனப்பான்மை, புலனடக்கம், கல்வி, வினயம் என்று என்னவெல்லாம் இருந்ததோ அந்த எல்லாவற்றுக்கும் அவரையே குருவாக நினைத்து நாம் அவர் போன வழியில் போக வேண்டும். சகல குண நிதானம் என்று துளசிதாசர் சொன்னபடி இத்தனை சிறப்பு அம்சங்கள் அவரிடம் இருந்ததோடு ஞானம்தான் இதெல்லாவற்றுக்கும் மேலான சிறப்பு. எல்லா சிறப்புகளுக்கும் அதுவே பூர்த்தி ஸ்தானம் என்று அவர் அதில் சாக்ஷாத் தன்னுடைய பிரபுவான ராமரிடமிருந்து உபதேசம் பெற்று அங்கேயும் நமக்கு ஒரு பாடம் புகட்டி இருக்கிறார். லோக வாழ்க்கையில் நாம் தர்மம் என்ற ஸ்ரீயை அடைந்து அதை காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்போது நம்முடைய லட்சியமாக இருந்தாலும், முடிவாக நம் ஆத்மாவை கடைத்தேற்றிக் கொள்வதற்கு ஞானம் என்ற ஸ்ரீயை தான் பெற்றாக வேண்டும் என்ற எண்ணமாவது இப்போதே நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற பாடம். இப்படி பல விதத்தில் நமக்கு குருவாக வழிகாட்டும் அவர் நாம் வாழ்நாள் பூராவும் சிஷ்யர்களாக இருந்து பாடங்கள் படித்துக் கொண்டே போக வேண்டும் என்றும் வழிகாட்டுவதற்காக தாமே சிஷ்யராக இருந்திருப்பதை தான் சொன்னேன். சிரித்து சிஷ்யராக எப்படி இருப்பது என்று வழிகாட்டுவதற்கான குருவாக இருப்பதற்காகவே அவர் சிஷ்யராக இருக்கிறார். சிஷ்யராக இருக்கும் ஆஞ்சநேய குரு, அவருக்கு குருவாக உபதேசிக்கும் ராமச்சந்திரமூர்த்தி, இந்த 2 பேரின் ஸ்மரணம் நமக்கு இருந்தால் போதும். எப்போதும் நல்ல வழியிலேயே போய் நன்மையே அடையலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. தெய்வத்தின் குரல் 7ஆம் பகுதியின் கடைசி பகுதி இதனுடன் முடிந்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. உலகத்திலேயே பெரிய பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பக்தி பண்றது தான். இந்த பக்திய பிரகலாதன் சொல்லும் போது 9 விதமான பக்தியா சொல்றான். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோ, பாத சேவனம், சக்கியம், வந்தனம், தாசியம், மாதிரி 9 விதமான பக்தியெல்லாம் சொல்றான் இல்லையா. அந்த 9 விதமான பக்தியை ஒத்தொத்தர் ஒரு விதமான ஒரு உதாரணம் நம்ம சொல்லலாம். ஒரு விதமான பக்திக்கு ஒத்தொத்தர், பிரகலாதனுடைய ஒரு பக்தி, நாரதருடைய ஒரு பக்தின்னு, ஒரு அஞ்சாமலனுடைய ஒரு பக்தின்னு ஒத்தொத்தோட பக்தி, இப்படி யார் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் பக்தி பண்ணான்றது நவவித பக்திக்கு ஒருத்தர் உதாரணமா சொல்லலாம் இல்லையா. இப்ப நம்ம கலியுகத்துல எல்லா விதமான பக்தியும் ஒருத்தருடையே பண்றதுக்கு முடியும் அப்படின்னாக்கா அது நம்ம பெரியவாட்ட தான் பண்ண முடியும்.
அவரை பத்தி ஸ்மரிக்கலாம், அவரை பத்தி பாடலாம், அவரை பத்தி கீர்த்தனம் பண்ணலாம், அவருக்கு தாசனா தொண்டு பண்ணலாம், அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம், அவருடைய பாஷணங்களை கேட்கலாம், அவருடைய பேரை சொல்லி கீர்த்தனம் பண்ணலாம். எத்தனை விதமா நம்ம அவருக்கே அடிமையாக நம்ம ஆக்கி விடலாம். இப்படி பண்ணலாம் இல்லையா? அப்படி பெரியவாட்ட ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தவா ரொம்ப ஒரு பாக்கியசாலிகள் தான் சொல்லணும். ஏன்னா எல்லா கடவுளுடைய அம்சமும் ஒன்னா சேர்ந்த பெரியவாளுக்கு இந்த நவவிதமான பக்தியில எதை வேணாலும் பண்ணலாம், இல்ல எல்லாத்தையும் பண்ணலாங்கிற பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அதை விட உலகத்துல என்னது இல்லையா? அதுக்காக தான் ஒரு கீர்த்தனை கூட உண்டு. என்னன்னா, குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே கருணை பொழியும் கார்முகிலாய் கருணை பொழியும் கார்முகிலாய் தருணமதில் நம்மை கரை சேர்க்கும் குருவடி நினை மனமே இருட்டாமாயை விலக்கியருளியே குருட்டாம் அஞ்ஞானம் நீக்கியருள்வார் விரட்டும் தீவினை அகற்றியே நம்மை மிரட்டும் மரளியை தவிர்க்க வைப்பார். எனவே குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே அருள்சுடராய் இணையற்றவராய் அருள்சுடராய் இணையற்றவராய் திருவருட்செல்வம் பற்றாது அளிப்பவர் புரட்டும் பொய்யும் பகட்டும் நிறைந்த திருட்டு கூட்டத்தை சேராது தடுப்பார் புரட்டும் பொய்யும் பகட்டும் நிறைந்த திருட்டு கூட்டத்தை சேராது தடுப்பார் குருவடி நினை மனமே அவர்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே நினை மனமே நினை மனமே. குருவுடைய திருவடியை தமதனும் நினைக்கணும், திருவடியை தினமே பணியணும். அந்த கருணையை பொழியக்கூடிய கார்மா முயலாக இருக்கக்கூடியவர் தக்க தருணத்திலே நம்மளை சம்சார சாகரத்தை தாண்டி கரை சேர்க்க வைக்கிறவர், மாயைங்கக்கூடிய இருட்டை விளக்கி அருள் பண்ணக்கூடியவர், நம்முடைய அஜ்ஞானங்கிற குருட்டையும் நீக்கி அருள்பவர், நம்மளை சுத்தி எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளை விரட்டின்றே இருக்கக்கூடிய தீய வினைகள்லாம் அகற்றிடுவார், நம்மளை மிரட்டக்கூடிய யம பயத்தையும் அவர் போக்கிடுவாராம். அருட்சுடராக இணையில்லாதவர் நம்முடைய மனதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு திருவருட் செல்வத்தை நமக்கு வற்றாது கொடுப்பாராம் அவர். இந்த உலகத்துல பொய் புரட்டு திருட்டு பகட்டு இதெல்லாம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட கூட்டத்துல நம்மளை சேர்க்காம நம்மள சத்சங்கத்துல எப்பவும் ஈடுபட வைப்பாராம். அந்த சத்சங்கத்துல சேர்ந்துட்டா நமக்கு நிசங்கம் தானா வந்துடும். நல்ல கூட்டத்துல வந்தோன்னா இந்த திருட்டு கூட்டங்களுடைய சங்கங்கள்லாம் போயிடும். அது போயிடுத்தா நமக்கு ஆசைகள்லாம் போயிடும். ஆசைகள் போயிடுத்தா மோகம்லாம் போயிடும். மோகம்லாம் போயிடுச்சுன்னா பயம் குரோதம் எல்லாமே விட்டு போயிடும். அப்புறம் என்ன, எல்லாத்திலேருந்து நம்ம விடுபட்டு வெளியில வந்துட்டோம், நம்ம முக்தி தானே. இது மகா பெரிவாளை நம்ம அண்டி அவருக்கு சேவை பண்ணணும், ரொம்ப அதி சுலபமா கிடைச்சிடும். இப்படி நிறைய பேர் சேவை பண்ணிருக்க, அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பாக்கியம் கிடைச்சி பக்கத்துல இருந்து சேவை பண்ண பல பேரு கூட அது ஒரு பாக்கியம்னு புரியாத கூட சில பேர் மெக்கானிக்கலா. இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல நம்ம போய் பார்த்தா நிறைய 200 கவரை கையில கொடுத்து ஒரு முத்திரை அடிக்க சொல்லி ஒருத்தனை வச்சிருப்பான். அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவன் சரு 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 சருன்னு அந்த ஸ்டாம்ப் பேட்ல குத்தி குத்தி ஒரு கவரா
ஒரு குத்தி கீழே இருக்கிற டப்பால தள்ளிண்டே இருப்பான். அவன் என்ன பண்றான் ஏது பண்றான்னு உனக்கு தெரியாது. அப்படி பண்றவாளும் உண்டு. அது இல்லாத நம்ம என்ன பண்றோன்ற தெரிஞ்சு பண்ணும்போது தான் நமக்கு அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு பையன் ஒருத்தன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, பெரியவாதனும் காத்தால எழுந்தோன்னு அங்க அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தங்கரையில போய் குளத்துல குளிச்சுட்டு குளத்தங்கரையில உட்காந்து அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு தியானத்தில் இருப்பார். அப்போ ஒரு பால்காரர் வந்து அப்ப கறந்த பசும்பால் கொண்டு வந்து ஒரு சொம்புல கொண்டு வந்து அங்க வைப்பார். தினம் அத ஒரு பையன் எடுத்துன்னு போய் பெரியவா கிளம்பச்சு அவ கூடவே போய் அவன் வந்து பெரியவா எங்க முகாம் பண்ணிருக்காரு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருவான். இது தினம் அவனுடைய வழக்கம். அது உரிமையாவே அவன் நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தான். சில பேர் இது என்னுடைய என்ன நான் தான் செய்யணும், என்னுடைய உரிமை, இதை யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒரு யாராவது பண்ணிட்டா கோவம் வந்துடும் இல்லையா. ஒரு நாளைக்கு அது மாதிரிதான் ஆயிடுத்து. என்னாச்சு, ஒரு நாளைக்கு இந்த பையன் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தான். அதுக்குள்ளேயே பால்காரர் வந்து சொம்புல பால் வச்சுட்டு போயிட்டார். இன்னொரு பையன் ஒருத்தருக்கான் பெரியவாளுக்கு சிசுஷை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணா, அந்த சொம்பை எடுத்துட்டு பெரியவாளோட நடந்து முகாமுக்கு போனான். அதுக்குள்ள இந்த பழைய பையன் வந்துட்டான். வந்த உடனே அந்த பையன் நாமளே ஒரு பேர் வச்சுக்கணும், கிச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போமே. இந்த இன்னொரு பையனுக்கு விச்சுன்னு வச்சுப்போமே. விச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டான். பார்த்தான், கிச்சுக்கு கோவம் வந்துட்டு கண் ஜாடையிலையா மிரட்டனா, என் வேலையை நீ செய்றியா, உன்னை என்ன பண்ற பார், கவனிச்சுக்கிறேன் பார் அப்படின்னு. பெரியவா அப்படி கடைக்கண் பார்வையில நோட் பண்ணிட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, பெரியவாளுக்கு வந்து சகசிராட்சன் இல்லையா, சுத்தியவரை பார்க்க மாட்டாளா, தெரியாதா. ஆச்சு, எல்லாம் ஆயிடுத்து. மடத்துக்கு போயாச்சு, முகாமுக்கு போயாச்சு. முகாமுக்கு போய் எல்லாம் ஆனோடனே பாலெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ஆன அப்புறம் இந்த முதல் பையற்கான கிச்சு அவன் என்ன பண்ண, ஒரு மாதிரியா அப்படியே அந்த பிச்சுவை அப்படியே தள்ளிட்டு போய் ஒரு ஓரமா பின்னாடி கூட்டின்னு போய் அப்படியே நிமித்திவிட்டான். என் வேலையை நீ எப்படிடா செய்வ, பெரியவாளுக்கு நான் தான் இந்த வேலையை செஞ்சு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட வேலையில் நீ குறுக்கிட்டு இப்படி பண்ண, இப்ப இன்னைக்கு நீ பண்ணா நாளில நீயே பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவ, எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பாக்கியத்தை நீ கெடுத்துப்பிட்டிய நீ அப்படின்னு சொல்லி புரட்டி எடுத்துட்டான் அவனை. இதுவும் பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் என்னோட கர்மவினை அவன் இவன் அடிக்க அவன் வாங்கிக்கணும் இருந்தது போல் இருக்கு. பெரியவா அதை அப்படியே ஒரு மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மத்தியானமா விசிராந்தியா எல்லாருக்கும் ஒரு அனுகிரக பாஷணம் பண்ணுவாளாம் பெரியவா. பிக்ஷாவந்தெல்லாம் ஆலி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அப்ப எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த விச்சு கிச்சு எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. உட்கார்ந்தும்போது பெரியவா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு உபன்யாசம் பண்ணார். அந்த உபன்யாசம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, சுவாமிக்கு நித்திய அபிஷேகம் பண்றது உண்டு. எத்தனையோ விதமான அபிஷேகத்துல பால் அபிஷேகம் ரொம்ப விசேஷமானது. கறந்த பசும்பால் கண்ணுக்குட்டிக்கு ஊட்டின அப்புறம் கறந்த உடனே அந்த பால் எடுத்துன்னு வந்து அதை சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அந்த அபிஷேகம் பண்ணி நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்லாக்கியமான பதவிகள் ஸ்ரேயஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பாதுகை இருக்கே, அது ரொம்ப விசேஷம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த அந்த இவன் இருக்கானோ இல்லையோ, அந்த கிச்சு ஒரு மாதிரியா மிரட்டினான்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணாலாம், தன்னுடைய பாதுகையை கழட்டி அவங்கிட்ட கொடுத்து, அந்த பையன் பால் எடுத்துனோட்டம் நீ பாதுகை எடுத்துன்னு சொல்லிட்டா. இவன் பாதுகை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுட்டான். இதை ரெஃபர் பண்ண போறா பின்னாடி மத்தியானம் பேசும்போது. சொல்ற, பாலை தினம் எடுத்துன்னு வந்து அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்கறது ஒரு விசேஷமான காரியம். இதுல பால் யாரோ கொண்டு கொடுத்தா, நம்ம கொண்டு வந்து அங்க கொடுத்தோம், யாரோ அதை அபிஷேகம் பண்றா, அது சிவனுக்கு போறது. ஆனா அந்த பாத ரட்சை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப பெருமை ஜாஸ்தி. அந்த பாத ரட்சைக்கு என்ன விசேஷம்னா, ராமபிரானுடைய பாதுக்கு தலையில சுமந்துட்டு போய் நந்தி கிராமத்துல வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி 14 வருஷம் ராஜ்ய பரிபாலனத்தையே நடத்த வச்சான் இல்லையா பரதன். அப்ப எது விசேஷம், பாலை விட பாதுகைக்கு தானே விசேஷம் ஜாஸ்தி. அதனால பாலை எடுத்துன்னு வந்தவாளை விட பாதுகை தூக்கின்னு வந்தவாளுக்கு தானே வந்து அவளுக்கு அனுகிரகம் ஜாஸ்தி இல்லையா, அவளுக்கு தானே வந்து இதனுடைய பலன் ஜாஸ்தி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியா அப்படி சொல்லி எத்தனையோ பேர் ராமனுடைய விக்கிரகத்தை வச்சு அபிஷேகம் பண்றார். ரங்கநாதருக்கு ராமனே அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிருக்கார். ஆனா அதே ராமனுடைய பாதுகையை தூக்கின்னு வந்து நந்தி கிராமத்துல வச்சு அதுக்கு பட்ட அபிஷேகம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி அதுக்கு வேண்டிய இந்த பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணானே பரதாழ்வார். அப்ப அந்த பாதுகைக்கு தானே பெருமை ஜாஸ்தி. பெருமை மிகுந்த பாதுகை எடுத்துன்னு வர்றது தானே பெரிய பாக்கியம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த கிச்சு அம்பிய பார்த்தாராம். பார்த்த உடனே கண்ணில் பல பல பலான்னு தண்ணி வந்துடுத்து. நமக்காக தான் இந்த கதையை பெரியவா சொல்லிருக்கா. சூச்சகமா நம்மளை கூப்பிட்டு திட்டாத, சண்டை போடாத,
நம்மளை இந்த மாதிரி சொல்லிருக்கா, நம்ம முட்டாள்தனமா பண்ணிட்டோமே, பெரியவா இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்து பாதுகையை கொண்டு வர சொல்லியிருக்கா, நம்ம அதை விட்டுட்டு இந்த விச்சுவை போய் அடிச்சு எல்லாம் பண்ணோமேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பெரியவா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டாலும் பெரியவா எதையுமே டைரக்டா சொல்ல மாட்டா, ஒருத்தரையும் டைரக்டா கண்டிச்சு மன வருத்தப்படும்படியா பண்ண மாட்டா, சூச்சகமா தான் சொல்லுவா. அதுதான் மகா பெரியவா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை. இந்த மகிமையில சமுத்திரமா விரிஞ்சு கிடக்கு. அந்த சமுத்திரத்துல சும்மா நம்ம ஒரு ஸ்பூனால அள்ளி அள்ளி எடுக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும், எந்த ஒரு ஆங்கிள் எடுத்தினாலும் நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள், ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள். அதுல எதை சொல்றது எதை விடுறது அப்படின்னே ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. இருந்தாலும் முடிஞ்ச மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பார்க்கிறோம். அதுவே பெரியவா அனுகிரகம் தான். எதெல்லாம் நமக்கு காதுல வேணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் என்றா அது தானே வாக்குல வருது. அதை நாம கேட்டு ஆனந்தப்படுறோம். அப்படி பெரியவா இந்த சென்னப்பட்டினத்துல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல இடங்கள்ல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி வானகரத்துல இருக்கிறதே தான் வீணை நீலாவை வீணை வாசிக்க சொல்லி தான் சாட்சாத் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில ஒரே இடத்துல சன்னியாசிகள் இருக்க மாட்டா, அப்படி சுத்தின்றே இருப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுபடி என்ன பண்ணா, இந்த சென்னையிலேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போனா, பாண்டிச்சேரியில அங்க ரொம்ப அமோகமான வரவேற்பு இருந்து அங்க பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க அங்கேருந்து கடலூருக்கு வந்தா. கடலூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படின்னு பாடலிபுத்திரம் அப்படிங்கிறோம். பாட்னா அப்படின்னு பீகார்ல பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இங்க தெற்க இருக்கிற பாட்னா தான் பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படிங்கிற கடலூர். அந்த கடலூர்ல பெரியவா இருந்தா. அந்த கடலூர் கேம்பை முடிச்சுட்டு விழுப்புரத்துக்கு வரா. விழுப்புரம் பெரியவா அவதார ஸ்தலம். பெரியவா பிறந்தது அந்த விழுப்புரத்துல, கீழ் அனுமார் கோவில் தெருல அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம பார்த்தோம். அந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதாரம் பண்ண அந்த வீட்டை பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளோட பிரதம சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட விருப்பப்படி, அவரோட அட்வைஸ் படி பல பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த வீட்டை வாங்கி அந்த இடத்த ஒரு பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணி அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேருமா வரா. ரொம்ப பொருத்தம். எந்த வேதத்தை காப்பாத்துறதுக்காக, வேதத்துக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்காக, அந்த வேத நெறி நிலைச்சு இருக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணினாரோ, அப்பேற்பட்ட அந்த அவதாரம் பண்ணின குழந்தை, அந்த அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலத்தை, அந்த வீட்டை வேத பாடசாலையா ஆக்குறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த 1966ஆம் வருஷம் இந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதார ஸ்தலத்தை வேத பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணினா. அப்போ பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலை அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலையில தொடர்ந்து இன்று வரைக்கும் பாடசாலை நடந்துன்னு வருது. எய்தாப்புல ஒரு வக்கீல், அவர் தான் அதை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துட்டு இருக்கா. அவ பரம்பரையில எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த பாடசாலையில பசங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த பாடசாலை பசங்கள் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படின்னு அந்த படிக்கிற நாள்ல பசங்களுக்கெல்லாம் குறும்பு விளையாட்டுத்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். விஷமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நாமெல்லாம் குறைப்பட்டுக்கிறோம். குழந்தைகள் விஷமம் பண்ணினா இந்த குழந்தைகளோட விஷமம் தாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்றோம். குழந்தைகளா இருக்கிறதே விஷமம் பண்ணாத என்ன பண்ணுவா, 30 வயசு 40 வயசுலயே விஷமம் பண்ணுவா. குழந்தைகள்னாலே விஷமம் பண்றதுதான், கண்டத்தை போட்டு உடைக்கிறது, ஈத்த கொட்டுறது, வாடுறது, இப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு குழந்தையா இருந்தா எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு விஷமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு கிருஷ்ணா அவதாரத்துல பாலலீல பண்ணி காமிக்கிறார். அத்தனை குறும்பு, அத்தனை விஷமம், அப்படித்தானே இருக்கணும். அப்பதான் ரசிக்க முடியும்.
அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டை அப்படிமோ, இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளும் பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறதுன்னு வீடு வாசல்லாம் விட்டுட்டோ, அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டோ, இதுகள் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுண்டு பாடசாலையில படிச்சுட்டு இருக்கு. அதுகளுக்கு அந்த தாபம் ஏக்கம்லாம் இருக்கலாமே, ஆசைகள்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ. அப்படி இருக்கிறதே என்ன ஆயிடுத்து, அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க பக்கத்துல இந்த பாடசாலைக்கு பின்னால ஒரு சினிமா தியேட்டர், இந்த பாடசாலை காம்பவுண்ட் அப்படி தாண்டினா அந்த தியேட்டருக்குள்ள போயிடலாம் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தது. இந்த குழந்தைகள் தானே, அறியா பருவம், சின்ன வயசு, அதுல இருந்த சில பசங்களுக்கு ஏதோ சினிமா பார்க்கணும் ஆசை இருந்திருக்கு போல இருக்கு. ஆனா பாடசாலையே விடமாட்டா, என்ன பண்றது. அதனால அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க சில பேர் என்ன பண்ணிட்டான், கொஞ்சம் துடுக்கா இருக்கிற பசங்க ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஏறி குதிச்சு சத்தம் போடாது எல்லாரும் படுத்துட்டு தூங்குற அப்புறம் இது ஏந்துன்னு செகண்ட் ஷோக்கு சினிமாக்கு போயிடுது. இது இந்த மடத்தை பாத்துக்கிற மேனேஜருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுடுத்து. இந்த வாத்தியாருக்கு, பாடசாலை வாத்தியாருக்கு தெரிஞ்சு அவர் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பெரிய விஷயமா போச்சு. அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றார். மாதிரி இந்த பசங்கள்லாம் இது மாதிரி நமக்கு தெரியாத திட்டத்தனம் எல்லாம் பண்றது, இந்த குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம், நல்லதை சொல்லித்தரோம். ஆனாலும் இந்த குழந்தைகள் இது மாதிரி பண்றா, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொன்னா. பெரியவா ஒன்றும் சொல்லல, காதில் வாங்கிட்டு விட்டா. சரி அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணா, உனக்கு என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு, நட்சத்திரத்தை சித்ரா நட்சத்திரம் அப்படின்னு. உன் சம்சாரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம், ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் விசாகம் அப்படின்னு. உன் பிள்ளைக்கு என்ன நட்சத்திரம், பொண்ணுக்கு என்ன நட்சத்திரம், எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தெல்லாம் கேட்டா. பெரியவா உடனே சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இன்னுமே மாசம் உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதானும் ஒரு பட்சணம் பண்ணு, ஸ்வீட்டை பண்ணி அந்த பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், எதுக்கு அப்படின்னு. குடு, என்ன அதுக்கெல்லாம் வீடு வாசல் விட்டு வந்திருக்கு, பாவம் நம்ம ஏதோ நம்மள வசூல் பண்ணி தான் எல்லா இடத்துலயும் பாடசாலை நடக்கிறது. அதனால ஏதோ எல்லா இடத்துலயும் வீட்டுல வாளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி பாலும் தைரியமா வெண்ணையும் நெய்மா போடுறாப்புல நம்ம போட முடியாது, ஏதோ உண்டை கட்டி போடுறாப்புல தான் போடுறோம். அதுகளும் அதை சாப்பிட்றது, சின்ன வயசு, சாப்பிட்ற வயசு, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இது மாதிரி பட்சணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. இந்த பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கு சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம், முதல்ல யாரோ 2-3 பசங்க ஏறி குச்சி சினிமா போயிட்டான்னு சொன்னா இல்லையா, அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தார். அதுக்கு முன்னால இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகளை பார்க்க அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் வருவாளோ இல்லையோ, எப்பான மாசத்துலயோ இப்போ வரத்தே பக்கத்துல என்ன பண்ணா, அவ வெளியில அழிச்சுன்னு போறாப்புல போய் பக்கத்துல ஹோட்டல்ல போய் ஏதானு வாங்கி கொடுத்துருப்பா போல இருக்கு. அதுவும் காதுல விழுந்தது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன சொன்னா, இந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஹோட்டல்ல போய் ஏதோ யாரோ வாங்கி கொடுக்குறா சாப்பிட்றது, இன்னொன்னு சினிமாவுக்கு போறது அப்படின்னு 2 விஷயத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்றா, இனிமே உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதானும் பட்சணம் பண்ணி கொடு. அதுகள் பாவம் வீடு வாசலை விட்டுட்டு நிக்கிறது, ஏதோ நம்ம போடுறாப்புல உண்டகட்டியை திங்கிறது, குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட்ற வயசு, திங்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். அதனால பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஏதானும் ஒரு ஸ்வீட் காரம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. சரி, இது மாசத்துல ஒரு நாள் தின்னா போருமா. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுலயும் பெரியவாளோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாருங்க, பட்சணம் பண்ணி கொடு பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போறோம். அது வீடு வாசலை விட்டுட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு நாக்கு சேர்த்து போயிடும், அதனால நீ பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னாலே கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுன்னு சொன்னா நம்ம பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா இது ரெகுலரா பண்ணுவோமா, நமக்கு அதுல ஒரு பிரியம் வருமா, ஏதோ பெரியவா சொல்லிட்டாளே அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண போறோமோ அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா என்னம்னா, உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, உன் நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் பெரிய க்ஷேமம், அந்த குழந்தைகளுக்கும் பட்சணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற. இதை பாருங்க, நம்மளோட நட்சத்திரம் இதனால நமக்கு ஒரு லாபம் வருது அப்படின்னாக்க உடனே நம்ம ஒரு காரியத்துல கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாவே போவோம். நமக்கு பர்சனலா ஒரு லாபம் வரலன்னா தான் அந்த காரியத்துல நம்ம பிரவேசிக்கிறதே நம்மளோட கவனக்குறைவெல்லாம் இருக்குமே வழிய, நமக்கு ஸ்பெஷலா நம்ம நட்சத்திரம், நம்ம பொண்டாட்டி நட்சத்திரம், நம்ம புள்ள நட்சத்திரம், என்ன ஒரு பெரிய அனுகிரகம் வரப்போறது, இப்படி எல்லாம் ஏதாவது தோணித்துனாதான் நமக்கு உடனே ஸ்ரத்தையா போகும். இப்போ எந்த ஒரு ஜோசியரா இருந்தாலும் இந்த கோயில்ல போய் அபிஷேகம் பண்ணுங்க, அங்க போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம யாரானும் பண்ணிடுவோமோ, அதெல்லாம் ஒழிஞ்ச போது பண்ணலாம் அப்படிமோ. இதே உங்களுக்கு ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, சனி சரியில்லை, உங்க பொண்டாட்டிக்கு எது சரியில்லை, உன் பிள்ளைக்கு எதனால தான் உடம்பு வருது, இது பொண்ணுக்கு கல்யாணம், இது மாதிரி ஏதான ஒரு விஷயத்தை லிங்க் பண்ணி இதுக்கு அங்க போங்கோ, அத்தை பண்ணுங்கோ, இத்த பண்ணுங்க அப்படின்னா உடனே விழுந்தடிச்சுன்னு போய் பண்றோம். காரணம் நமக்கு பர்சனலா ஏதோ கெயின் வருதுன்னு.
இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளோட பக்திங்கிறது இந்த லெவலில் தான் இருக்கு. பக்தியும் ஒரு வியாபாரமா தான் வச்சுருக்கோம். இந்த கோயிலுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், அந்த சாமிகிட்ட போனா என்ன கிடைக்கும், இத்த பண்ணா என்ன கிடைக்கும், இதுல தான் இருக்கே வழிய பக்தியே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. ஈஸ்வரன் நம்மள்ட்ட இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாரு. நாம பக்தி பண்றவனுக்கும் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறார், துணி கொடுக்குறார், வீடை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார். அவரை வையனவனுக்கும் வீட்டை கொடுக்குறார், வாசலை கொடுக்குறார், துணியை கொடுக்குறார், சாப்பாட்டை கொடுக்குறார், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார், எல்லாத்தையும் தான் கொடுக்குறார். அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் கொடுக்குறார். இதுலேருந்தே தெரியறது அவர் ஒன்னும் எதிர்பார்த்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா நாம தான் எதிர்பார்த்து பக்தி பண்றோம். இந்த விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சின்றதுனால்தான் பெரியவா என்ன பண்றா, அது குருவா இருக்கிறதுனால, ஞானியா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும்னாலும் போனா பிறகு இது ஜனங்கள் இதை ஒரு தோஷமாவா நினைக்கிறதே கிடையாது. நான் ஏதோ இப்ப சொல்றேனே வழிய இதை ஈஸ்வரனும் தோஷமா நினைக்கல, ஞானிகளான மகான்களும் இதை தோஷமா நினைக்கல. சரி இருக்கட்டும், இப்படி ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றானோ இல்லையோ, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் பக்தி பண்றானோ இல்லையோ, அதுவே நல்லதுதான். அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தன்மையோட தான் அவள்லாம் அதை என்கரேஜ் பண்றா, அனுகிரகம் பண்றா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த குழந்தைகளுக்கு பட்சணம் வேணும் அப்படின்னாக்க நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்றத விட, உன்னோட நட்சத்திரத்துக்கு உன் சம்சார நட்சத்திரம், உன் புள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஏதோ 2-3 நாளை சொல்லிட்டா ரொம்ப கர்மஸ்ரத்தையா பண்ணுவா. அதனாலதான் இப்படி சொன்னா, இப்படி பண்ணி கொடுனா, இது ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்தாக்க இதை தெரிஞ்சுட்டு இதனால பலன் கிடைக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, பெரியவா பிரியமா அடையிறா அப்படின்னா உடனே அவாவா பண்ண ஆரம்பிச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் இப்படி டன் கணக்கில் பட்சணம் வந்து குமியிருது. அவா எல்லா நாளைக்கும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா, எல்லா நாளைக்கும் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சுட்டா. அவா பிறந்த நாளைக்கு வந்து போடுறா, வெட்டிங் டேக்கு போடுறா, இனிமே அதுக்கு போடுறா, இதுக்கு போடுறா. எல்லா நாளைக்கும் அவா ஏதான ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா, சுபகாரியம் அப்படின்னா ஏதான ஒரு பாடசாலைக்கு போய் பணத்தை கட்டுறது, உடனே அந்த குழந்தைகளுக்கு தியானம் கொடுக்கறது, வஸ்திரத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் இது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுது. அதெல்லாம் ஆனது காரணம் அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி ஒரு விஷயத்த, ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்ததுதான். யாரோ விழுப்புரம் வக்கீலுக்கு உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னது இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுத்துனர், போரும் போரும் போரும்னு அந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பட்சணமா வந்து குமியிருது, குமியிருது, வேஷ்டியா வந்து குமியிருது. பெரியவாளோட வாக்கு எப்படி பிரவாகமா அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுன்னு இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. அப்படி சொன்னா சொல்லிட்டு இது மாதிரி பண்ணி கொடு, அப்படி நீ பண்ணி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ, அப்பப்போ பட்சண விஷயம்லாம் வந்துருத்துன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வெளியில போய் இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும்னு ஒரு சபலம் போயிடும், ஆசை போயிடும். எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு உடனே கிடைக்கலன்னா தான் அது மேல நம்மளோட ஆசை இன்னும் ஒரு தீவிரமாகும். நமக்கு அது ஒரு பெரிய வெறியா இருக்குமே வழிய, நம்ம நினைச்சோன்னு கிடைச்சுடுத்துனாக்க அது சப்புன்னு ஆயிடும். ஒரு தரம் 2 தரம் அனுபவிக்கிறதே வேணா அதுல ஒரு த்ரில் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தினம் பட்சணம்னா அப்புறம் பட்சணத்தை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கும். நாம வெறும் மோர் சாத்து சாப்பிட்டே இருந்தா எந்த கடையில பட்சணத்தை பார்த்தாலும் இருந்தாதான் நாக்குல ஜலம் கொட்டும். நித்தியம் பார்க்கிற இடத்தெல்லாம் பட்சணமா இருந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தாலும் ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது, அந்த ஆசை போயிடும். அதை போலதான் நீங்க என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா பட்சணம் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா, பண்ணினா பட்சணமா குமிய ஆரம்பிச்சுடுத்தும். அப்ப சொல்றா பெரியவா, இப்படி அடிக்கடி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது திங்கிறது கொடுத்துருந்தாக்க இது வெளியில போய் சாப்பிடாது, வெளியில போய் சாப்பிடணும்னு தோணாது, பிரமேயம் வராது, சாப்பிடவும் சாப்பிடாது. என்ன ஒரு அழகான அப்ரோச் பாருங்க. யாரோ வந்து அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு போய் அஜ்ஞானத்துல குழந்தைகளுக்கு ஹோட்டல்ல வாங்கி கொடுத்துட்டா அப்படின்னா அதை ஒரு பெரிய தோஷமா தப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா அந்த விஷயத்தை பெரியவா என்ன ஆங்கிள் பார்த்துன்னு எடுக்கிறா. ஏன் அவ ஹோட்டலுக்கு போனா சாப்பிட்டா அப்படின்னா, இங்க சாப்பாடு சரியில்லை, இங்க வாய்க்கு ருச்சியா இல்லை, அதனால எங்கேயோ போனா. இங்கே அது கிடைச்சிருத்துன்னா இன்னொரு இடத்த தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அப்ப என்ன பண்ணும்னர், அவ வெளியில போய் சாப்பிடுறது தோஷம், அங்க போகப்படாதுன்னா அங்க போக விடாத அளவுக்கு நாம இங்க ஏதானும் பண்ணணும். பண்ணிட்டோம்னா சரியா போச்சு, அந்த தப்பு நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் இதை பட்சணத்தை பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இதை பண்ண சொல்லிட்டா. சரி, இப்ப 2 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினதுல 1 அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாசம் நட்சத்திரத்துல அவ பட்சணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா. வக்கீல் போனா ஆமா இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பட்சணம் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன், பண்ணி கொடுக்குறேன்னு. அவர் உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னார், ஏதோ பெரியவா என்கிட்ட சொன்னா இது இப்போ ஊர் மூக்கிலும் பரவிடுத்து அவாவா கொண்டு வந்து தினம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னா. அப்படியா, நிறைய வரதா, குழந்தையெல்லாம் திருப்தியா திங்கிறதானே, அது ரொம்ப நன்னா திங்கிறது, எல்லாத்துக்கும் வாங்கி வாங்கி பொட்டியில வச்சுட்டு தின்னு மாலை இல்லை அப்படி வருது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அடுத்தது ஆரம்பிச்சா. சரி,
இப்போ படிக்கிற குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள், அதாவது வீட்டை விட்டுட்டு வந்திருக்கு, அப்பா அம்மா நம்மள்கிட்ட விட்டுருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், கீ இதெல்லாம் அதிகமாக கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், கீ இதெல்லாம் அதிகமாக கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா, வக்கீல் பத்தர் இது முதல்ல குடு, குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, நாக்கு அலையிறது, அதனால குடுன்னா சரி, கொடுக்கறதா இருந்தா இப்ப ஓவரா போயிடுத்து என்ன பண்ணும், போயிட்டா என்ன பண்றது, இதுகளுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துடுத்துனா அப்பா அம்மாட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாளேன்னு அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அதனால நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாள் விளக்கெண்ணெய் கொடு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது மப்பு உப்பு சேராத இருக்க, இந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் ஒன்றும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணாத இருக்க விளக்கெண்ணெய் கொடு அப்படின்னா பார்த்தார் வக்கீல். சரி, அதையும் பண்றேன் அப்படின்னா உடனே எப்படி கொடுக்கணும்னு பெரியவா மெத்தடு சொல்றா. நீ குழந்தைகள்கிட்ட போய் விளக்கெண்ணெய் குடினா குடிக்காது, நீ என்ன பண்ணு, பேயம்பழம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோ, இத்தனை நல்ல விளக்கெண்ணையா வாங்கி வச்சுக்கோ, இந்த பேயம்பழத்தை பீஸ் பீஸ் பீஸா விட்டு விட்டா கட் பண்ணி அந்த விளக்கெண்ணெயில போடும், சித்த ஊறட்டும். தினம் நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாளோ 2 நாளோ இல்ல தினமும் ராத்திரி போ, எய்த்த வீடு தானே, ராத்திரி போ, எல்லா குழந்தைகளும் படுக்கையில உட்காந்துச்சு ஒரு ஸ்பூன்ல அப்படியே 2 வாழைப்பழ துண்டோட இத்தனை ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வாயில விடு, இந்த பழந்துங்கிற ருச்சியில அந்த விளக்கெண்ணையும் உள்ள போயிடும். இப்படி பண்ணி தினம் ஒரு ஸ்பூனா கொடுத்தாலே போறோம், மப்பு சேராது, குழந்தைகளுக்கு ஒன்னும் உடம்ப படுத்தாது அப்படின்னு. படுக்கையில உட்காந்து வச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடு, ஒவ்வொரு ஸ்பூன் இந்த விளக்கெண்ணையை விடு, இந்த 2 பழத்தை துண்டையும் வாயில போடும், குழந்தைகளை படுத்துக்க சொல்லு. நீ வீட்டுல படுத்துன்னு என்ன பண்ண போற, அதனால அந்த குழந்தைகளுக்கும் காவலா இருக்கும், அங்கேயே நீனும் படுத்துக்கோ என் பாடசாலையிலே அப்படின்னு. வக்கீல் பத்தர் சரி, இதுவும் நல்ல ஐடியாவா தான் இருக்கு, அப்படியே படுத்துக்கிறான் அப்படின்னு. இப்படி படுத்துக்க ஆரம்பிச்சார், விளக்கெண்ணையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இந்த டெக்னிக் எதுக்காக வச்சான்னு, இப்படி மேனேஜர் பக்கத்திலேயே நம்மளோட படுத்துன்னு இருக்கார், தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே இவர் எண்ணணுமே, எல்லா குழந்தைகளும் இருக்கான்னு பார்க்கணுமே, இப்ப அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாப்புல ஆயிடும். இப்படி எடுத்தாப்புல தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே ஆள் இருக்கானான்னு பார்த்தா எவன் ஏறி குடிச்சு சினிமாவுக்கு போனாங்கிறது பிடிபட்டுரும், போக முடியாது அவனால. இவர் ஏதோ விளக்கெண்ணெய் கொடுத்துட்டு அந்தன போனாக்க சினிமா தியேட்டர்ல போனா ஏதாவது வந்து கொடுத்தனா பேதி ஆயிடுத்துனா என்ன பண்றது, அதனால அங்கேயும் போக முடியாது, இவரோ பக்கத்துலயும் படுத்துக்க சொல்லிவிட்டா. இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணினா பெரிய. இது அந்த வக்கீலுக்கும் தெரியாது, இதை பண்ண சொல்லிட்டு பின்னால சொல்றா, நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களோ இல்லையோ, யாரோ அழிச்சுன்னு போய் ஹோட்டல்ல போய் வாங்கி கொடுத்துட்டா குழந்தைகள் சாப்பிட்டுருத்துன்னு, அதுக்காகத்தான் இந்த பட்சணத்தை பண்ணி கொடுச்சுன்னு. இனிமே ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போறதுன்னு, ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போற பசங்களை பிடிச்சி நாம ஏதானே தண்டிச்சோம்னா, பார்த்தோம்னா, கண்டிச்சோம்னா நிச்சயம் இது விபரீத பலனை தான் கொடுக்கும். அதனால அவளுக்கு தெரியாதையே ஒரு தப்பு நடக்கிறதே, அந்த தப்பு அவளுக்கு நாம திருத்துறோம்னு தெரியாது, தண்டிக்கிறோம்னு தெரியாதே நம்ம ஏதானும் பண்ணினாதான் இந்த தப்பை அடியோட ஒழிக்கலாமே ஒழிய இதுக்கு இல்லையா வேற வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு. நீ அங்கேயே போய் படுத்துக்கிறதுனால இந்த விளக்கெண்ணெய் கொடுக்குற ஷாக்கில் நீ அங்கே வாட்ச் பண்ணினா எந்த குழந்தைகள் மிஸ் ஆகுது, எந்த குழந்தைகள் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அவளுக்கும் மீறிண்டு போக முடியாது, அதுக்காக தான் இதை பண்ணிச்சு. பெரியவா ஒருத்தட்ட சொல்ற, பாரு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா தப்பு பண்ணினவாளை வெறுக்காத, அந்த தப்பை வெறு அப்படிங்கிற. பண்ணின தோஷத்துல உனக்கு கோபம் வரணுமே வழிய பண்ணினவன் மேல கோபம் வரப்படாது, அப்படி பெத்துக்கோ அப்படிங்கிற. இது அவர் ஏதோ அடுத்த வாழ்க்கை தான் சொல்ற. இங்க பாருங்க, இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவா அந்த பண்ணின தோஷத்தை தான் களையறதுக்கு பாக்குறா, அந்த தப்பத்தான் திருத்த பாக்குறாளே வழிய பண்ணினவா மேல அவ ஒன்னும் ஒரு வருத்தமும் படல. காரணம், மனுஷானா இருந்தா ஆசைகள் இருக்கும், பாசங்கள் இருக்கும், சபலங்கள் இருக்கும், இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரல் உலகத்துல. இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்குதான் ஒரு குரு இருக்கு. குரு 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 ஆச்சாரியன்னா எதுக்குன்னு இப்படி எல்லாம் நமக்கு தூக்கி விடுறதுக்கு தான். கரையேத்துறர் கரை சேர்க்கிறார் அப்படின்னா என்னத்தை கரை சேர்க்கிறார், நம்ம என்ன இங்க தண்ணியிலேயே கிடக்கும், என்ன எதுல இருந்து சேர்க்கிறங்கிற. இப்படிதான் பிறவி பெருங்கிடல், பெருங்கிடல் பிறவி பவசாகரம் அப்படின்லாம் சொல்றமே, இத்தனை தான் இருக்கு, இத்தனை அலைகள் இருக்கு, இத்தனையில மூழ்கி இருக்கும். இதுல இருந்தெல்லாம் ஒன்னொன்னா நம்மள தூக்கி 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 விடுறதுக்கு தான் ஒரு ஆச்சாரியன் வந்துருக்கு, குரு வந்துருக்கு. அதுதான் பெரியவா பண்றது. அப்படி இந்த விழுப்புரம் பாடசாலை அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. இந்த விழுப்புரம் பாடசாலையில பெரியவா
பிறந்த இடம் ஒரு பாடசாலையா இருந்துருக்கு. எந்த வேத உத்தாரணம் பண்ண வந்தன, வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன், மாதின் நாயகன், மாதவர் நாயகன், ஆதி நாயகன், ஆதிரை நாயகன், பூத நாயகன், புண்ணிய மூர்த்தியே அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்றார். வேதமே வடிவானவன், வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன் அப்படி இல்லாம சொல்றான். அப்பேற்பட்ட வேதநாயகனான பெரியவா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அந்த பூமி ஒரு வேத பாடசாலையா இருக்கு. அது விழுப்புரத்துல பெரியவா வந்து திறந்து வச்சா. அதுக்கு காரணம் அவளோட சிஷ்யாளனும் புதுப்பிரிவாளோட இந்த முயற்சியினால. அப்படி இந்த விழுப்புரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால, இந்த கடலூர்லேருந்து விழுப்புரம் வரத்துக்கு முன்னால பக்கத்துல வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த வளவனூர்ல இருந்தா, அந்த வளவனூர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த வளவனூர்ல பெரியவாளுக்கு பல பக்தாள்லாம் இருந்து எல்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒரு சில பேரை பத்தி சொல்றோம் நாம. எல்லார பத்தியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராவது விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அவளோட பெருமையெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் அவ கைங்கரியத்தெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதுல கேவி கிருஷ்ணசுவாமியர் அப்படின்னு ஒருத்தர், கேவிகே அப்படின்பா. அவர் தான் அந்த வளவனூருக்கு முத்ராதிகாரியா இருந்தார். கிராமத்துக்கு கிராமம், மடத்துக்கு ஒரு முத்ராதிகாரி நியமனம் பண்ணியிருந்தார். அந்த கேவிகே இருந்தார். அந்த கேவிகேட்ட இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவள்லாமும் இந்த வளவனூர்காராதான். இந்த பரணிமணி, இந்த கேவிகே எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அந்த கேவிகேட்ட சொன்னா, இந்த கேவிகேக்கு வளவனூர்ல வந்து செட்டில் ஆனவர். அவரோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி ஜில்லால கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிறது. கேவிகேட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போ. அங்க கோவில் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல போய் ஒரு 150 ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு. கேவிகேக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்ன திடீர்னு பெரியவா நம்மளை பார்த்தோன்னு திருநெல்வேலி கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போய் கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல 150 ரூபா பணத்தை கொடுன்னு சொல்றாளே. அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. எதுக்கு அப்படின்னு உடனே பெரியவா சொல்ற, நீ அங்க கொண்டு கொடு, அவ வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, ஆனா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கொடு. அங்க அவ வீட்டுல உங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டார், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கல, அதனாலதான் அவனுக்கு தூக்கம் வரல. அப்பா கடன் அடைச்சா அவனுக்கு தூக்கம் வரணும். இது சொன்னோன்னு கேவிகேக்கு தூக்கி வாரிப்பட்டது. காரணம் என்னன்னா, கேவிகேக்கு ஒரு வியாதி. ராத்திரி படுத்துட்டாருன்னா தூக்கமே வராது. பரண்டு இருப்பார், உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இப்படி உட்காந்து என்ன காரணம்னே தெரியாது. அவளும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தா வைத்தியத்துல கண்டுபிடிக்க முடியல. படுத்தா தூக்கம் வராத ராமுழுக்களும் பரண்டு இருந்தார். இது பெரியவாழ்ட்டையும் இந்த அவர் சொல்லல. ஆனா பெரியவா இப்ப என்ன சொல்றா, உனக்கு ராத்திரி அப்பதான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிறா. இதுல எந்தே புரியலையா, அவ எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு திருக்கால ஞானியா இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பதான் உனக்கு தூக்கம் வரும். அப்பா பட்ட கடனை அடைச்சின்னா தான் தூக்கம் வரும். அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா. வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடு, என்னமோ எனக்கு இது தோன்றது அப்படின்னு. சென்னு உடனே இந்த கேவிக்கே போனார். அங்க போனா அந்த 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல அவ வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அவ சொன்னா, எங்க அப்பா யாருக்கான்னு கடன் கொடுத்திருந்தா டைரி எழுதியிருப்பாரு, அந்த டைரியை பாக்குறோம், அதுல இருந்தா வாங்கிப்போம், இல்லைன்னா வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. அவ டைரியை பார்த்தா இல்ல, அதனால வாங்கிக்க மாட்டேன்னா. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லியிருக்க உத்தரவு, அதனால கொடுக்கணும். பெரியவான்னு உடனே கொடுத்துட்டார். அவளும் வாங்கின்னு விட்டா. வாங்கிட்டு வந்தார். இவருக்கு இந்த மறுநாள்ல இருந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்பா பட்ட கடன் அடைஞ்சது, இவருக்கு தூக்கமும் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்படின்னா பெரியவாளோட கிருபை என்ன சொல்றது, நமக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கு, என்னென்ன பாபங்கள் இருக்கு, என்னென்ன நமக்கு சௌரிய குறைவு இருக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதே பெரியவாளோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு. அவளோட அவதார காரியம் முழுக்களும் இப்படியே இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரியவாளோட கருணையை தொடர்ந்து நாம பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி
ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன. இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியின் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேன்
இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க. இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க. அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க. பரமன் காண்க பழையோன் காண்க. வெள்ளமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க. அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க. சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க. சித்தமும் செல்லா சேட்சியன் காண்க. பத்திவலையில் படுவோன் காண்க. ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க. விரிபொழில் முழுதாய் தெரிந்தோன் காண்க. அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க. இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க. அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க. மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க. நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க. மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க. மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க. அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க. பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க. நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க. நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க. கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க. யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க. தேவரும் அறியா சிவனே காண்க. பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க. கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க. அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க. கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க. புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க. சிவனென யானும் தேரினன் காண்க. அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க. குவளை கண்ணி கூரன் காண்க. அவளும் தானும் உடனே காண்க. பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவாப்பெருந்துறை வரையில் ஏறி திருத்தகு விண்ணொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு எரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப
நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடரு வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய்த் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வொடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பெரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வெறிமலர்குளவாய் கோலி நிறை அகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம்.
திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கினுவீர்களேலோ உறங்கினுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.